اچھا ٹھیک ہے بھائی، اب بالکل با ادب با ملاحظہ ہوشیار اب ہماری بہن تشریف لا چکی ہیں گداگی جی. چپ لوگ چپ ہو جاؤ جی. جی ہیلو، کیسے ہیں سب لوگ؟ جی ایک دم بڑھیا بہن ہیں گڈاگی جی، جی آپ بڑھیا کیسی ہیں؟ بہت اچھی جی ڈسکشن چل رہی ہے سچ والا جی، حمید صاحب، عثمان، سب کو بہت بہت پرنام، اور جی سننے والوں کو بھی احترام اور بہت سی، کیا میں کہہ سکتی ہوں، محبتیں. تو اصل میں یہ میں سن رہی تھی تو کچھ اسی میں کچھ چیزیں میں نے جمع کی تھی آج سنڈے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ آپ کی سٹریم ہے، تو دو تین جی چیزیں میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی، بلکہ پوچھنا چاہوں گی آج. جی ایک تو یہ جو شعر و شاعری ہو رہی تھی نا، تو اسی پہ پشتو میں بھی ایک نعت ہے، قوالی ہے کہ صورت واہ محمد نوے پیدا کڑے بخدے نہ ودا دنیا، واہ کہ کیا اگر بات محمد کی صورت نہ پیدا ہوئی ہوتی تو جی. خدا نے یہ دنیا نہ بنائی ہوتی. تو یہ لولا کلمہ خلقت الافلاق والارضین، جی وجہ تخلیق کائنات ہیں بھئی. کیا بات ہے، کیا شان ہے ہمارے آقا نامدار کی. کیا بات ہے، اور کیا بات ہے. ایک بات اور میں آج یہاں پہ بتا دوں کہ ہوں. میں بہت اچھی نعت خوان تھی، میں کیا مقابلوں میں بات ہے، حصہ لیتی رہی، جیتتی رہی ٹرافیاں، اور کیا جب بات میں ہے، نعت سنایا کرتی تھی تو لوگ رونے لگ جاتے تھے. تو کیا بات. ابھی چلیں بھی آج آپ ہمیں بھی سنا دیں، ہم ماشاء بھی رو اللہ. لیں گے تھوڑا سا. جی بالکل بالکل. اب شاید اس نعت میں وہ احساس نہیں رہا پیچھے، تو اچھا وہ روح اب بلالی نہ رہی، وہ رہ صرف روح گئی بلالی، رسم اذاں. ہاں الفاظ رہ رہ گئے. گئی رسم ہاں نعت، روح بلالی نہ رہی، یہ کہنا چاہ وہ رہے ہیں. اچھا اچھا. بالکل وہ الفاظ اب رہ گئے ہیں خالی. تو اصل میں لیکن ایک بات کی مجھے خوشی ہے کہ میں ایک پریکٹسنگ مسلم تو تھی، کہ بہت ینگ ایج سے میں تہجد پڑھنا، روزے پورے رکھنا، بچپن سے نمازیں سارا کچھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایک بات کی خوشی ہے، جو یہاں پہ کسی صاحب نے کہا کہ وہ بڑی چوٹ کھائی جوانی پہ روئے، کہ میں نے ہر چیز کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بہت بہت ہی اچھی گزاری، کہ میں نے نہ گانے چھوڑے، نہ میں نے رقص کرنا چھوڑا ہے، نہ میں نے طبلہ بجانا چھوڑا ہے، نہ میں نے ہارمونیم بجانا چھوڑا ہے. تو مطلب اپنی زندگی میں نے اس کے ساتھ ساتھ جس طرح کے میوزک حرام ہے یا ہنسنا حرام ہے یا اس طرح، تو میں سوچتی تھی کہ یہ چیزیں کیسے حرام ہو سکتی ہیں جو ایک انسان کو خوشی دیتی ہیں. تو میں نے کبھی یہ چیزیں چھوڑی نہیں، حالانکہ اس کے ساتھ ساتھ، اور یہی چیزیں شاید کبھی کبھی مجھے تنگ کرتی تھی، کہ اور ایک کانٹرڈکشن مجھے فیل ہوتی تھی. لیکن ابھی جو ہے، ابھی تو خیر وہ چیزیں بھی نہیں رہیں. تو یہ ہے کہ میں نے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پھر برباد نہیں کیا ہے کہ میں گانے نہ گاؤں یا اپنی خوشی نہ مناؤں. تو وہ میں کرتی رہی ہوں، اور اس بات کی مجھے بہت خوشی ہے. تو ابھی ترجموں پہ ایک بات ہو رہی تھی، کچھ دیر پہلے میں نے ایک پچھلی کوئی سٹریم بھی دیکھی، صبح سنی، کہ جس میں بہت لڑائی ہو رہی تھی سچ والا جی کے ساتھ کسی آدمی کی. تو وہی ترجمے کوئی مسئلہ تھا. تو ایک مزے کی بات یہاں پہ میں بتانا چاہوں گی کہ میرا تعلق اصل میں لنگوسٹک کے ساتھ زیادہ ہے. تو یہ تو پشتو کی ایک مثال دیتی ہوں، زندہ مثال ہے کہ پشتو کے مختلف ڈائلیکٹس ہیں. ساؤتھ ایسٹرن، ایک ایسٹرن ہے، ایک ساؤتھ ویسٹرن ہے، ایک سینٹرل ہے، خستی ہے، وزیری ہے، سواتی ہے. تو مختلف ڈائلیکٹس ہیں. اور اسی طرح سچ والا جی صاحب بھی، یہ ان کو ظاہر ہے ان پہ ملکہ حاصل ہے اس بات میں کہ عربی میں بھی شاید ایسی ہی کچھ چیزیں ہوں گی جو کچھ ڈائلیکٹس ہو سکتے ہیں. تو جی سر، تو یہ جو ایک صورتحال پیش آتی ہے کہ جیسے میں فار ایگزامپل ہمارے ساؤتھ ویسٹرن پشتوں میں کالی
काली जो है वो जेवरात को कहते हैं और ईस्टर्न हाँ। डायलेक्ट में कपड़ों को कहते हैं, ड्रेस को कहते हैं। अच्छा तो जी। कभी कभी ऐसा अगर फर्ज करें मैं कहूं कि मेरी किसी दोस्त के पास कोई लेटर आया जो उसके लिए था, उसके बाप ने भेजा और उसको कहा कि भाई तुम काली उतार के सोया करो, हैं? और मैं उसको वो लेटर या चुरा लूं या मैं उससे कहूं कि इसमें क्या लिखा है मुझे भी बताओ, तो वो मुझे कहे कि मेरे बाप ने लिखा है कि काली उतार के सोया करो। तो मैंने कहा ओ ओके ठीक है, मैं उसने मुझे तर्जुमा कर दिया। तो वहां पे तो मेरे पास फिर काली कपड़े हैं ना, तो मैं क्या करूंगी, है? तो ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम्स। फिर ये है कि जैसे एक हमारे एक डायलेक्ट जो है पश्तो का, उसमें पे योगर्ट को कहते हैं, लेकिन ईस्टर्न में पे दूध को कहते हैं। फिर साउथ वेस्टर्न में जाएं तो वहां पे मस्त जो है वो योगर्ट को कहेंगे। फिर मस्ती जो है वो जॉयफुलनेस को भी कहते हैं। तो यही है कि कहीं पे वो कहेगा कि योगर्ट खाओ तो किसी और डायलेक्ट में वो दूध पिएगा, मतलब इस तरह की चीजें। फिर यही है कि पश्तो में एक डायलेक्ट है कि जिसमें जब आप कहें कि नो तो आप कहेंगे या। साउथ वेस्टर्न डायलेक्ट है, अगर कोई मेरा भाई बहन सुन रहा हो तो वो एग्री करेगा। या का मतलब है नो, इंग्लिश में या कहते हैं यस को। तो एक फैमिली के साथ मैं गई वॉलंटरीली उसका मेडिकल का तर्जुमा करने, तो उसने डॉक्टर ने कहा कि आपके मतलब सर दर्द है, तो मैंने उससे पूछा तो उसने कहा या है ना, तो मैंने कहा नो। तो डॉक्टर कहते हैं नहीं वो तो कह रहे हैं कि है, मैंने कहा नहीं वो पश्तो का या है, इंग्लिश का नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं तो वो मतलब जो कुरान के तर्जुमे है, सच वाला जी बेहतर बता सकते हैं, हमेशा बताते रहे हैं कि जब हम तर्जुमों पे जाते हैं तो कुछ चीजें बदल जाती हैं। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन मेरा था कि निकाह मिस्यार के हवाले से था, तो सच वाले जी साहब ये आप अपने साथ ज़रा नोट कर लें। एक ये सवाल था और दूसरा मुझे समझना था, ये कुछ गड़बड़ हो रही हैं चीज़ें। सूरह मोमिनीन की मेरे ख्याल में 24-25 आयत है, अगर आपको मौका मिले तो उस पे अगर आपने जी शायद ठीक है। बताया, आपने शायद बताया हो, लेकिन जी ये क्या कौन सी सूरत की कौन सी आयत सूरह कह रहे हैं? सूरह मोमिनीन है। वो जो मोमिनून की। जी, वो जो कहते हैं कि तैयब मर्दों के लिए तैयब औरतें और अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून जी सर, लित्तय्यिबात जी सर, अलखबीसातु लिलखबीसीन वलखबीसून लिलखबीसात। जी जी हाँ सर। सही है। तो जी वैसे जी। मेरी दोस्तें वैसे कहती हैं कि तुम्हारे लिए कोई खबीस मर्द ही होना चाहिए। तो ऐसा अभी तक जो है मैसर नहीं हुआ आपको? अम, हुआ तो है लेकिन वो तैयब है। अच्छा वो तैयब हैं और आप मैं अच्छा। खबीसों में आती हूँ। चलिए तो फिर थोड़ी तो मज़ाहिया अंदाज से गुफ्तगू होगी। जी, सही बात। तो ऐसा है कि एक तो ये चीज़ थी, दूसरा ये था कि आ, असल में आ, यहाँ पर वैसे भी तय्यब और खबीस का माना जी, एक वो दीनी नुक्ते नज़र से है जी सर, कि इंसान की सिफ़ात या इंसान की जो है जो अंदरूनी कैफियत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। अलखबीसात लिलखबीसीन वलखबीसून लिलखबीसात असल में कुरान क्यों कह रहा है जी सर, कि कुरान की नज़र में जो ईमान रखने वाला है वो तय्यब है जी सर, और जिसके दिल में ईमान नहीं है वो सरासर खबीस है। जी सर। तो ये सवाल खबीसा मेरे मिन तय्यब दोस्त कुरान कह रहा है ताकि अल्लाह जो है यानी खबीस को जो गैर मोमिन के जो सिफात हैं वो तय्यब से अलग कर दे, उनमें डिस्टिंग्विशन आ जाए। तो ये बात कुरान इसलिए कहता है तय्यब कौन है मान ले मोमिन और खबीस कौन है वो गैर मोमिन, अच्छा, जिसके दिल में ईमान नहीं है वो खबीस है। अब देखें कि ये अगर देखा जाए तो एक तरह की एक मैंने आप किसी इंसान को
خبیث کہنا صرف اس بنیاد پر کہ جو ہے وہ آپ کے عقیدے کو کے ساتھ نہیں ہے، جی تو سر، اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان کی توہین ہے اس میں، جی سر، کیونکہ خبیث کوئی پازیٹیو ورڈ نہیں ہے بلکہ جی ٹوٹلی نیگیٹو ورڈ ہے، جی سر، نیگیٹو ورڈ ہے. جی اور سر، نان مومن کو اگر کوئی قرآن یہ کہہ رہا تو ایک لحاظ سے قرآن جو ہے گالی دے رہا ہے، جی سر، گالی ہے نا. کسی کو خبیث کہنا تو اب بتائیے کہ ایک اچھے بھلے انسان کو آپ خبیث کہہ دیں جی سر. تو آپ سوچئے کہ یہ کوئی اچھی بات ہے، اچھی بات ہے. تو میں نے اسی لحاظ سے کہا خود کو کہ ہم، کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے اس طرح، تو اس وجہ سے میں نے اپنے آپ کو وہ لقب دیا کہ ہاں بھائی ہے ٹھیک ہے، جیسے وہ آدم کہتا ہے کھلے عام کے مرتد خود کو تو اس لحاظ سے تو ایک یہ نکاح مسیار کا وہ کرنا تھا، کیونکہ مجھے وہ یو سی سی کے ساتھ اس کو پھر ایکسپلین کرنا ہوگا کسی ٹائم آ کے. اور دوسری بات آخری اچھا، کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نکاح مسیار کیا ہوتا ہے، میں اس بارے میں کچھ کہوں، آپ جی سر، ایسا چاہتی ہیں؟ جی سر، جی سر، ہاں، اصل میں دیکھیں کہ نکاح مسیار یہ معنوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس کا تعلق، اس کا جو مادہ ہے وہ ہے یسر. یسر کہتے ہیں آسانی کو، اور یہ عسر کا کی جو ہے ضد ہے، اس کا نقیض ہے. اچھا، یسر جو ہے عسر کا نقیض ہے، اس کا اپوزٹ ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایسا نکاح جس میں آسانی ہو. اچھا، اب یہ تو ایک اصطلاح ہو گئی، ایک آئیڈیم ہو گیا، ایک جی ٹرم ہو گئی. اب جی اس بارے میں جو فقہا کہتے ہیں کہ یعنی مطلب حالات اور یعنی سچویشن کے حساب سے اگر ایک لڑکا لڑکی یا مرد عورت ایک ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو جی یہ اسی کو مسیار کہیں گے. اب ظاہر بات ہے اس میں کچھ عقد ہوگا، کچھ لکھا پڑھائی ہوگی، جو بھی ہے اس بنیاد پر وہ دونوں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں. اب چاہیں تو اس کو نکاح کہہ لیں یا پھر نکاح کے ساتھ مسیار کہہ لیں، کیونکہ ایک مشکل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی نکاح کا لفظ آیا ہے اس کے ساتھ یہ کہیں بھی نہیں آتا کہ یہ جو نکاح جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے یہ لائف ٹائم کے لیے ہے. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. قرآن میں یہ کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ نکاح لائف ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح سے منوایا گیا اور ہم مانتے چلے آئے تو عام طور پر عقد نکاح کا مطلب یہ لیا گیا ہے کہ اب کسی لڑکا لڑکی نے اگر شادی کی ہے یا نکاح کیا ہے تو یہ شادی یا یہ نکاح پوری زندگی بھر چلے گا. یہ ایک ایسا مان لیا گیا ہے، ایک ایسیوم کیا گیا ہے. لیکن قرآن کے اندر ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو آپ کو ایسا کوئی لفظ نہیں ملتا کہ نکاح کا مطلب زندگی بھر کے لیے ہے، کہیں بھی نہیں ہے. کم سے کم میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں ہے. قرآن نے نکاح کے لفظ کو بارہا جو ہے دہرایا ہے، لیکن کہیں بھی یہ نہیں کہتا کہ یہ لائف ٹائم کے لیے ہے، اچھا. کہیں بھی نہیں کہتا. تو یہ نکاح مسیار پہ جب میں نے دوسرے علماء کو سنا بہت پہلے جی تو وہ جی یہی کہہ رہے تھے کہ فرض کریں ایک آدمی ہے اور وہ غریب ہے اور ایک عورت ہے اور وہ امیر ہے، تو وہ جی اس کے ساتھ وہ اس کو اپنے وہ نان نفقہ اور وہ جو حقوق ہیں وہ بایولوجیکل حقوق بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اکنامیکل حقوق بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ اس کو معاف کر دیتی ہے کہ ٹھیک ہے، مطلب اس سے آپ مبرہ ہیں لیکن آپ نکاح کر لیں. وہ جیسے حضرت خدیجہ کا مسیار میں آتا ہے کہ وہ اس کا وہ نکاح ہے. یہ جو میں نے جو سنا تھا، آپ نے اس ایک اور ڈیفینیشن مطلب وہ آسانی فراہم کرتی ہے اس مرد کے لیے. بھائی نہیں، آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر کچھ علماء یہ کہتے ہیں تو میں ان کے اگینسٹ نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے جی اس کا سر. اصل مادہ ہے یسر، اور اچھا. یسر کہتے ہیں آسانی کو، جی اور سر. یہ تنگی کی ضد ہے. ایک ہے آسانی، ایک ہے تنگی. یعنی ایسا نکاح جس میں کچھ ایسی آپ کے ساتھ کمپلیکیشنز ہوں اور ایسے کچھ برڈنز ہوں جو آپ پر ڈالے جا رہے ہیں، وہ دوسرے لفظوں میں وہ نکاح ہے. یعنی اس میں کیا کہلائے گا، وہ جو ہے اس میں عسر آ گئی، اس میں تنگی آ گئی. اس کے مقابلے میں اگر کہیں آسانی پیدا کی جائے تو وہ نکاح مسیار کہلاتا ہے. اب یہ ٹھیک ہے، اب اگر اس کو علماء کا کچھ طبقہ اگر یہ کہتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ ان کی اپنی ڈیفینیشن ہے. لیکن ڈیفینیشن اس طرح کی ڈیفینیشن ہی تو ہے نا جو الگ الگ ہوتی ہے نا.
जी सर, अलग अलग होती है, जी तो सर, किसी की कुछ है तो किसी और की कुछ है। लेकिन सही, कुरान में निकाह के साथ मिसियार का लफ्ज कहीं भी नहीं आया, ये ठीक मैं है कह सर, रहा हूँ जी। ठीक है सर। तो अब यहाँ पे जो सूरत-ए-हाल है, जैसे अम, यहाँ पे जो मुसलमान हैं अमेरिका के अंदर, तो जी मेरी अपनी अपनी जो जानने वाले हैं वो भी इर्द-गिर्द, तो वो ऐसा करते हैं कि एक ही खातून को, ज़ाहिर है यहाँ पे कानून ऐसा है कि आप रजिस्टर करते हैं उसको। हम्म, और लेकिन यहाँ पे जो मुसलमान हैं तो वो अ निकाह कर लेते हैं दूसरी औरत से भी। लेकिन हम्म, अमेरिका के कानून को उससे कोई गरज नहीं है कि आप, हम्म, मतलब अगर करते हैं वो मस्जिद में जाके निकाह कर लेते हैं और 2-2 बीवियाँ रखते हैं। अब अगर हम्म, पहली बीवी कहती है कि नहीं, मैं नहीं मतलब ये नहीं मानती, तो हम्म, उसको कानून भी कहता है कि ठीक है, तो फिर आप तलाक ले लें। लेकिन वो उसके उस इंटरफेरेंस नहीं करते उस मामले में। हम्म, तो हम्म, ये मेरे ख़्याल में एक अच्छी बात है। मतलब जी इससे यही वजह है कि अमेरिका में हर हर मज़हब का बंदा आसानी के साथ, इंसाफ़ के साथ और अच्छे से रह सकता है, कि वो हम्म, नहीं इंटरफेरेंस करता, लेकिन वो कहता है कि कानून के अंदर रजिस्ट्रेशन जो होगी तो वो सिर्फ़ एक बीवी की होगी। एक की होगी, जी हाँ, जी, सही है, तो यहाँ सही पे बात। कुछ तो अब वहाँ पे जो दूसरी चीज़ आ रही है कि अ अ, अब वहाँ पे स्टेट ने ज़िम्मेदारी एक उठाई है कि अगर एक शख़्स है और वो निकाह मिस्यार उसको कहते हैं, क्योंकि वो जो दूसरी ख़ातून है, वो ऑलरेडी सिटिज़न होती है या उस वो जॉब कर रही है, उसके पास पैसे हैं, वो कहते हैं कि दैट्स फाइन, मैं रजिस्टर होना नहीं चाहती, बस ठीक है, जो बीवी आपकी रजिस्टर्ड है दैट्स फाइन, बच्चे हैं, जो भी है। अब दोनों के बच्चे भी अगर हो रहे हैं, तो यहाँ पे कानून फिर ऐसा है, इतनी वुसअत है उसमें कि वो उसको ये नहीं कहते कि नहीं भई, इसका बाप जो है उससे तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं? तुम रजिस्टर्ड हो कि नहीं? नो। बच्चे जो हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं 18 इयर्स तक। तो वो स्टेट को ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो 2 बीवियों के बच्चे हैं कि 3 के हैं और रजिस्टर्ड है कि नहीं है। तो उस तरह से चीज़ें जो हैं वो बहुत स्मूथली जा रही होती हैं। अब इससे रिलेटेड ये जो इस्लामी ममालिक में यूसीसी की जो बात हो रही है, जैसे भारत में हो रही है, और जो यूनिफ़ॉर्मिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे फिर मेरा सवाल ये पैदा होता है, अच्छा मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं इसके फ़ेवर में हूँ। जो यहाँ पे है यूसीसी होना चाहिए, ये पहले सबसे पहले मैं क्लियर कर लूँ। सिर्फ़ ये मेरे ज़हन में एक कन्फ्यूज़न थी कि अगर ये होता है तो अ रजिस्ट्रेशन तो एक ही खातून की होगी, लेकिन साथ में अगर वो दूसरा निकाह करता है या तीसरा करता है या चौथा करता है एक आदमी, तो उन ख़वातीन की उन ख़वातीन के जो बच्चे होंगे, तो क्या उसके लिए स्टेट ने कोई लाया अमल बनाया है? क्या उन बच्चों को स्टेट ओन करेगी? क्योंकि उनकी तो माँ रजिस्टर्ड ही नहीं है, और पिछले दिनों एक केस भी ऐसा आया था, आपसे कोई खातून ये बात भी कर रही थी। दूसरी चीज़ जो है इससे रिलेटेड कि क्या जो अच्छा, यहाँ पर ये मैं बच एक मुझसे हाँ जी, जी सुनिए जी, बहन जी, जी सर, मैं जो है थोड़ा-सा मुझे मुग़ालता हुआ। जी सर, मिस्यार को मैं युस्र कह गया, असल में ये सैर से है। सैर, सीन अच्छा, ये रे, यानी मतलब ये मसाफ़र या मसाफ़त या मुसाफ़रत की कैफ़ियत से इसका ताल्लुक़ है। जी तो सर, मुझसे गलती ये हो गई कि मैंने उसको युस्र कहा, जी और सर, असल में युस्र नहीं है बल्कि सैर है, सैर है, सीन ये रे है जी। ठीक है, ये बहुत सीन रे शुक्रिया, नहीं बल्कि सीन ये रे है, जी हाँ, मैं अभी सीनियर, गौर किया तो उस पर। ओके, हाँ, ये जी शुक्रिया है, जी, सर, जी, जी, हाँ, शुक्रिया। ठीक, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरी दूसरी बात विरासत की आती है कि जो इस्लामी क्योंकि अब यहाँ पे अगर यूसीसी है, तो वहाँ पे उसके साथ विरासत के जो कवानीन हैं, वो भी फिर उसी के मुताबिक हैं। अब इस्लामी अगर हम रजिस्ट्रेशन एक खातून की कर रहे हैं, बाद में अगर वो मिस्यार करता है निकाह का या जो भी करता है, और उसके साथ-साथ फिर अगर उसके बच्चे हो रहे हैं, फिर उस खातून का विरासत में क्या हिस्सा होगा,
یا اس کے دوسرے بچوں کا کیا حصہ ہوگا. تو اس کے ساتھ ساتھ کیا وہ قوانین بھی ساتھ ساتھ میں بن رہے ہیں یا نہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن یہ ہے کہ چونکہ میں آلریڈی ان ساری چیزوں میں ہوں, تو کیا یہ سارا جو نظام ہے تو یہ پھر اسی طرح سے ہوگا, کیونکہ یہاں پہ جو یو سی سی میں ہے کہ آپ کے اڈاپشن کا قانون ہے. اڈاپشن کا قانون یہ ہے, اچھا میں یہاں پہ بتا دوں میرے بچے نہیں ہیں, لیکن یہاں پہ اب لیکن اڈاپشن بھی نہیں ہے. لیکن یو سی سی میں جو اڈاپشن کا قانون ہے وہاں پہ پھر ایسا نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو یہاں پہ تو وراثت کا قانون ہی الگ ہے, کیونکہ اسپاؤس کے پاس اگر ایک اسپاؤس جاتا ہے تو اس کے سب کچھ اس کے اسپاؤس کے پاس جاتا ہے, اور وصیت بھی مانی جاتی ہے. اسلام کی طرح نہیں مانی جاتی کہ 1/3 کی وصیت تو آپ کی مانی جائے گی, باقی وراثت کے قانون پہ تقسیم ہوگی اگر پہلے سے آپ نے نہ دیا ہو. تو وہ چیزیں نہیں ہیں. تو یہ تھوڑا سا میں اس پہ سوچ رہی تھی. یہ میرا پرابلم نہیں ہے پرسنلی, لیکن یہ کچھ سوالات تھے کہ جو اس حوالے سے وہ ہونا, مطلب میں چاہ رہی تھی کہ یو سی سی کے جتنے بھی قوانین ہیں اس کے ساتھ, کیونکہ ابھی مسلمان اس پہ کیوں بہت زیادہ اعتراض کر رہے ہیں, اس لیے کہ ان کو رجسٹریشن سے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے, لیکن رجسٹریشن عورتوں ہی کے نقصان میں جائے گی اگر کو اسٹیٹ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے قوانین نہیں بناتا وراثت کے یا بچوں کی اونرشپ کے. تو پھر پرابلم ہوگا ان خواتین کو دوبارہ جو نکاح مسیار میں جائیں گی یا ایسی مسجد کے نکاح میں جائیں گی, کیونکہ نکاح منع نہیں ہے, رجسٹریشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو یہ تھوڑا سا ایسی میں اس پہ اپنے آپ لوگوں سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو ایکس مسلمز ہیں تو یہ ہے کہ جو شادی شدہ ہیں فرض کریں, تو اگر اس کا دوسرا سپاؤس جو ہے پارٹنر, وہ اگر کو وہ تو مسلم ہے تو وہ تو اسلام نے کہا ہے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا. ایک تو یہ پرابلم ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو ایکس مسلم ہے اور وہ ان میرڈ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ چاہ رہا ہے شادی کرنا, تو کیا وہ غیر مسلم کے پاس غیر مسلم سے ہی شادی کرے گا یا ایکس مسلم ہی سے کرے گا, یا وہ بھی مسلم سے کرے گا؟ اگر مسلم سے کرے گا اور اگلا سپاؤس جو ہے وہ اعتراض کرے گا, تب کیا ہوگا؟ یا فیملی جو ہماری فیملیز ہوتی ہیں, ہماری فیملیز کیا ہمیں یہ اجازت دیتی ہیں یا دیں گی کہ اوکے تم چونکہ یہ ویسے خواب کی باتیں ہیں اس وقت کہ ٹھیک ہے اوکے تم ایکس مسلم ہو تو چلو تم بھی ایکس مسلم یا نان مسلم سے شادی کر لو. وہ جو ایکسیپشنل کیسز ہیں وہ تو الگ ہیں, لیکن یہ جو ابھی یہ جو بہت سارے لوگ ایکس مسلمز بن رہے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہزاروں لوگ بن رہے ہیں ایکس مسلمز, لیکن وہ چھپے ہوئے ہیں, وہ سامنے نہیں آ سکتے, وہ ڈرتے ہیں. ایون میں اپنی فیملی میں ابھی میرا پتہ ہے ہی نہیں, میری فیملی میں کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں بدل چکی ہوں, کیونکہ مجھے سب سے پہلے میری فیملی ہی وہ مجھ پہ جنت کا ٹکٹ کٹائے گی. کوئی اٹھ کے میرا اپنا بھائی ہی جنت کا ٹکٹ کٹائے گا کہ یہ تو جنت کا ٹکٹ تو میرے گھر میں گھوم رہا ہے, کیوں نہ آسانی سے کٹا لوں. تو یہ چیزیں ہیں. اور ایک میرے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں جو جینیٹکس پہ وہ سائنسدان ہیں, امریکہ ہی میں ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے ایک سوال پوچھا تھا اور میں نے ان کو کہا تھا ان کو بھی یہ نہیں پتا, کیونکہ ہم آپس میں بھی ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں کہ کیا پتا کوئی ہم سے اگلوا رہا اور ہمیں مار دے, ٹھیک ہے نا. تو ہم دوست بھی آپس میں بہت محتاط رہتے ہیں. تو ابھی وہ ان سے میری کبھی کبھی بات ہوتی رہتی ہے, تو ان کی جو بیگم ہے وہ اس کو تہجد میں بھی اٹھاتی ہے کہ نماز پڑھو, 5 وقت نماز پڑھواتی ہے اپنے سامنے, روزے رکھنا, اور وہ بیچارہ پھر روتا ہے باہر, کہتے ہیں میں تو غرق ہو گیا ہوں, اب مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. جیتے جی وہ بیچارہ جہنم میں ہے. تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے. تو ان کی جو وائف ہے اور ایگزیکٹلی یہی کیفیت میرے ساتھ تھی میری بہن.
अच्छा जी। यानी इसी कैफियत से मैं गुजरा हूँ, बिलाखिर बहरहाल जो है मैं जहन्नम से जन्नत में आ गया। जी, जी सर। तो जीते जी। अभी जो 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 मेरा स्पाउस है, तो वो उसको मैंने कहा है और उसको पता है इस बात का, लेकिन उसने मुझे कहा है कि ठीक है, तुम अपना रखो और मुझे मत छेड़ो। लेकिन ये है कि मैंने उसको कहा है कि अगर आपको अच्छा नहीं लगता, तो आप कोई बात नहीं, आप मतलब अलग हो सकते हैं। तो उसने अभी मुझे कहा है कि नहीं, अभी तो मैंने नहीं सोचा, लेकिन उसने मुझे ये कहा है कि पहले मैंने कहा अगर आपको अजीब-सा लगता है ना मेरे साथ रहना, तो उसने मुझे कहा कि ऐसा है कि पहले तो मैं तुम्हारे साथ खुश था, मेरी ज़िंदगी जॉयफुल थी, लेकिन अच्छा मैंने सोचा ये अभी पता नहीं क्या कहेगा, लेकिन उसने मुझे कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ प्रोटेक्टेड फ़ील करता हूँ। हुँ, तो ये और उसने मुझे कहा कि ठीक है, तुम जिस तरह भी हो और तुम्हारी ये बातें जो हैं, मुझे बस ये है कि तुम अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली में मत बताओ, अपनी ससुराल में मत बताओ, क्योंकि ससुराल भी मेरी बहुत ही कट्टर है और कंज़र्वेटिव। जी, बहुत कंज़र्वेटिव है। तो हुँ, उसने मुझे कहा कि तुम चुप करके जो भी तुम करना चाहती हो करो, लेकिन प्लीज़ हुँ। किसी को ये मत बताओ। लेकिन मैंने उसको कहा है कि अगर तुम कभी फ़ील करो तो कोई बात नहीं, मतलब मैं समझ सकती हूँ, तो नहीं, तुम असल में ये अच्छी बात है मेरी बहन कि इंसान अगर जो है कम से कम आपस में समझौता कर कर इस तरह की जो है अगर सोच लेके चलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जी हर सर, शख्स को अपने मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारने का हक है। जी लेकिन सर, ज़ाहिर बात है वो अगर मियाँ-बीवी ही क्यों ना हों, जी लेकिन सर, उसके बावजूद ये हक मियाँ को हासिल है ना बीवी को कि वो अपनी बात किसी दूसरे पर थोपे। जी मैं सर। अपनी ज़िंदगी में अपनी सोच लेकर चल सकता हूँ, लेकिन मुझे ये राइट नहीं है कि मैं अपनी सोच किसी और पर थोपूँ, भले वो मेरा बेटा और बेटी ही क्यों ना हो। बिल्कुल मुझे सर। कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है। जी हाँ। बिल्कुल सर। तो मैंने उन उसको कहा है कि अगर तुम कोई दूसरी शादी मुस्लिम से करना, मतलब इस तरह से करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप कर लें, मतलब मैं विथड्रॉ कर लूँगी। तो तुम हुँ। उसको दूसरी बीवी को रजिस्टर कर लो, मतलब मुझे कोई उस तरह से फ़र्क नहीं पड़ता। ना इकोनॉमिकली ना किसी कोई ऐसी बात नहीं है। तो लेकिन उसने अभी मुझे कहा है कि नहीं, अभी कोई बात नहीं, अभी रहते हैं। मैं कहा ठीक है, कोई चलें, बात जब इस तरह जी, से आपसे कहा गया तो आप भी चलते रहें ऐसे ही। जी सर। हुँ, बहुत बहुत अच्छी शुक्रिया आप नहीं, सब लोगों का बुडागी मुझे जी, ये जो आप यूसीसी के बारे में कह रही थी, तो ये जी, कहाँ के यूसीसी की बात कर रही हैं आप? मैं अमेरिका की। अच्छा, तो वहां पर भी यूसीसी आने वाला है अभी? नहीं जी, यहाँ पे तो जो जो मैंने पढ़ा ना कि यूसीसी का जो मैंने अभी पढ़ा और जो यहाँ पे है, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है। यहाँ पे तो इम्प्लीमेंटेड है कि जो भी कवानीन हैं तो वो यूसीसी ही के तहत हैं, लेकिन जो और ममालिक हैं अभी उस पे काम कर रहे हैं। ख़ासकर जो मसला बनता है वो इस्लामिक कंट्रीज़ ही में बन रहा है इसका, हुँ। कि हम क्या ये करेंगे? सबसे बड़ी रुकावट जो है इस्लाम जी, की वजह से आती है दुनिया में। बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पे भी इस्लाम को लेकर जो मानने वालों की सोच है वो बड़ी भयानक है ना, क्योंकि असल इनके में अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो तभी असल तो में मुश्किल पैदा होगी। जी सर, हाँ। अगर आप यूसीसी लाएँगे ना, तो फिर हुँ, बहुत से इस्लामिक कवानीन को आपको बदलना पड़ेगा। एग्ज़ैक्टली। तो ज़ाहिर बात तो है मुसलमान इसके लिए तैयार नहीं हैं, एग्ज़ैक्टली, तो ना अमली तौर आता है पर, ना वो ज़हनी तौर पर। प्रॉब्लम है, जी हाँ, जी, वो ये प्रॉब्लम है। मुश्किल है। जी, क्योंकि आपको गवाही भी पूरी करनी होती है, यहाँ पे पूरी गवाही है औरत की, यहाँ पे हुँ। विरासत भी बिल्कुल पूरी है, या क्योंकि फिर दुनिया ऊपर की से हर कम्युनिटी, दुनिया की हर सोच रखने वाले बदल जाएँगे, लेकिन जी, मुसलमान सिर्फ़ इस्लाम की वजह से नहीं बदल पाते। मुसलमान बदल सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनके साथ उन्होंने इस्लाम को जो मान रखा है ना, इनकी मान्यता इनको बदलने नहीं देती। ये है बस सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम, यही मसला है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जी हाँ, ये प्रॉब्लम है। जी, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, खुश रहें, जी, आबाद रहें, जी, तो बहुत-बहुत फिर शुक्रिया आप बात होगी। ओके। जी।
بہت اوکے شکریہ. خوش چلیے رہیں بہت بات شکریہ رہی جی. بات رہی